بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمبر زیدی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا. ناظرین, آج ہم اسلام آباد کی ویجیٹیبل مارکیٹ میں موجود ہیں. یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے اور لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ملک میں ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے, صدارتی نظام ورسز پارلیمانی نظام. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا صدارتی نظام آنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ اب ہماری نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے اور حکومت کے ہی کچھ جو نمائندے ہیں وہ یہ ڈیبیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, اس ڈیبیٹ کو ٹریگر کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. آج عام عوام سے پوچھیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے. دوسری چیز, جو امپورٹنٹ چیز ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں, وہ ہوگی جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے. عمران خان نے جو اپنی قوم ہے اس کو مبارکباد دی اور کہا ہے کہ تیسرے سال میں جی ڈی پی گروتھ 5.3% رہی ہے. انہوں نے کہا پر کیپٹا انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جاب کریشن کی طرف بھی ہم گئے ہیں. تو لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, یہ جانیں گے مارکیٹ کا وزٹ کر کے اور لوگوں کے تاثرات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین, پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام, یہ ڈیبیٹ جو ہے گوئنگ آن ہے اور ہم لوگوں سے بھی جان رہے ہیں, لوگوں کی رائے بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, صدارتی نظام زیادہ بہتر ہے؟ جی, اگر ایز اے مسلم کنٹریز دیکھیں تو اس میں صدارتی نظام بہت بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے. اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں, اور مطلب ہمارے دین اسلام میں یہی نظام ہے کہ صدارتی نظام جو ہے اسی کو رائج کیا گیا ہے, اسی میں امیر بنانے کا کہا گیا ہے. باقی یہ جو ہمارا نظام ہے یہ تو گوروں کا نظام ہے دیا ہوا, اور اسی وجہ سے دن بدن عوام جو ہے وہ پستی جا رہی ہے. مہنگائی کے طوفان ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے. پاکستان جب سے بنا ہے ابھی تک اس نظام کے تحت ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہو سکے. پارلیمانی نظام تو ہوتا ہے کہ وہ عوام کی رائے ہوتی ہے, عوام کا ووٹ ہوتا ہے اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا سسٹم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو اگر لپیٹ دیا جائے, اگر نیشنل اسمبلی اور یہ جو ہمارے جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے, جس سے یو کے سے زیادہ انسپائرڈ سیٹ اپ ہے یہ لوئر ہاؤس اپر ہاؤس, تو اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک نیا الیکٹورل کالج بنایا جائے؟ سر 70 سال سے یہی نظام چل رہا ہے, اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ ابھی تک ہم لوگ سٹیبل نہیں ہو سکے صحیح طرح, کیونکہ نظام میں لوگ تو آ جاتے ہیں مگر وہ پھر صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں 70 سال تجربے کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. کیا نظام تبدیل کرنے سے وہ جو تبدیلی کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں سنس 4 ایئرز, اب تو عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے, وہ تبدیل ہو جائے گا؟ مے بی کوئی ایسا انسان آ جائے اچھا جو کیا کہتے ہیں حالات کو بہتر کر دے, چیزوں کو کنٹرول میں لے آئے. مگر اس کے لیے یہ ہے کہ عوام سے بھی رائے لینی چاہیے. یہ عوامی مینڈیٹ کے تھرو ہی ہوئے گا. اگر امپلیمنٹ ہوئے گا تو عوامی مینڈیٹ اس میں بہت ضروری ہے. چلیں کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور مہنگائی کے حوالے سے خواتین جو ہیں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کیونکہ وہ گھر کی اشیاء خریدتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے؟ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. جو پہلے چیز 10 روپے کی ملتی تھی وہ اب 100 روپے کی ہو گئی ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. اچھا, یہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تبدیلی لائے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ویٹ کریں مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی. ایسا ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا؟ ایسا ہے کہ ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں, کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی, بلکہ جو پہلے کا پاکستان تھا اس کی بھی حالت خراب ہو گئی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سے اگزامپل دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہمارا اب وہ تیسرے سال میں 5.3% تک چلا گیا جی ڈی پی. تو وہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم بھی انکریز ہوئی ہے, لوگوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو وہ اضافہ واقعی آپ کو ملا ہے؟ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوا, کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور بلکہ ہم تو بالکل بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگوں کے پاس اتنی ان کی انکم نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. ان تمام مشکلات کا کیا حل دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے؟ حکومت کو جو ان کا اپنا لائحہ عمل ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. حکومت کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے, اور جب اسٹریٹجی چینج ہوگی تو تبدیلی آئے گی. لیکن حکومت کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی چینج کرے؟ 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال میں مختلف تجربات ہوئے ہیں. اکنامک ٹیم چینج کی گئی ہے, وزیر خزانہ کو چینج کیا گیا ہے, اکنامک ٹیم بڑھائی گئی ہے, اکنامک ریفارمز پالیسیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی گئی ہیں. لیکن
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری اس طرح سے نہیں آ پا رہی ہے. خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن. عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول میں آ جائے؟ وزراء کہہ رہے ہیں ہمیں 6 مہینے مزید دے دیں. بھائی عمران خان سے اگر نہیں حکومت چلتی چھوڑ دے. وزیر اعظم بننے کا شوق تھا, ابھی شوق تو پورا کر لیے. نئے پاکستان میں کیا دیے؟ سب مہنگائی ہے, ہر بندہ رو رہا ہے, ہر بندہ تنگ ہے. اب اگلی حکومت انشاءاللہ پی پی کی ہوگی, انشاءاللہ دیکھیں گے آپ تو اچھے پھر نتائج نکلیں گے. تو پی پی میں کیا زرداری صاحب لیڈ کریں گے, بلاول کرے گا, کون لیڈ کرے گا؟ بلاول صاحب. بلاول زرداری کو آپ ووٹ دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں بلاول اس کیپیبل ہے؟ وہ تو بڑا ینگ ہے یار, اس کو پاس تجربہ نہیں ہے. بنظیر بھی شروع میں جنگ ہی تھی, تو اس نے کتنا عرصہ چلایا پاکستان کو. جب اپنی جب حیات تھی تو تقریباً 40 45 50 سال کی ہو گئی تھی, تو پھر شہید ہوئی ہیں. ان کے بعد ان کا بیٹا وارث ہے, اب وہ پی پی سنبھالے گا, پیپل پارٹی سنبھالے گا. اور مجھے یہ بتائیں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے؟ انشاءاللہ بہت ووٹ ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, کچھ مزید لوگوں سے بات کریں. السلام علیکم. سر بڑی امپورٹنٹ چیزیں بیچ رہے ہیں, ان مسالوں کے بغیر تو کھانا بنتا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو دکان ہے اس کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے کیا؟ آپ نے رویہ دیکھا ہے لوگوں کا, لوگ خریدتے ہیں, مہنگی ہوں چاہے چیزیں, لوگوں کو خریدنی ہے. سر پہلے جو تھا سب کچھ سستا ہوتا تھا نا, تو پہلے جو لوگ لیتا تھا آدھا کلو مسالہ لیتا تھا نا, ابھی وہ بہت مہنگائی کے وجہ سے پاؤ دیو آدھا پاؤ دیو, جو کلو لیتا تھا وہ پاؤ پہ آ گیا ہے. اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں خصوصاً جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو سستا ہونا چاہیے, اور جب وہ سستی ہوں گی تو آبویسلی ایک امپیکٹ دیکھیں گے آپ. کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ فائن. سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ رک گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر, ایک تو مہنگائی کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن ایک اور بحث چل رہی ہے اور وہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, صدارتی نظام آنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی کا حال ہے اس کو دیکھ کے تو آنا چاہیے, کیونکہ اگر ڈیموکریسی کی اگر ڈیفینیشن پہ آپ جاتے ہیں, گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل, تو یہ اس میں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. پھر سیکنڈلی ایک ایکسپینسو قسم کی مار دھاڑ کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, مجھے تو ابھی تک یہ بات نظر نہیں آتی کہ کوئی بندہ ہمارے یہاں پر کوئی آئے گا جو اس مشکل حالات سے اس ملک کو نکالے گا. صدارتی نظام بھی چیک کر کے دیکھ لیں, اب تو تجربات ہی رہ گئے ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب پریکٹیکلی اگر آپ صدارتی نظام کو اڈاپٹ کرتے ہیں. امریکن چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بات نہیں ہے کہ ڈیموکریسی یہ جو پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے, ہمیں بحیثیت قوم اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس قوم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈل چکا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اپنے اگر اس اہل ہیں تو الیکشن میں آئیں. ہر بندہ اگر پیسہ کمانے کے لیے الیکشن میں آ رہا ہے تو ملک کو اس نے کیا سیدھا کرنا. جو آپ کا سوال ہے صدارتی نظام, بندے تو یہی ہوں گے نا نیچے, اپنی کابینہ تو چوز کرے گا, انہی سے کام چلائے گا. تو کابینہ کی تبدیلی تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور لوگ کہتے نظر آتے ہیں خان صاحب کہ ہمیں ایمانداری کا کیا کرنا ہے جب اندر لوگ جو ہیں وہی ایماندار نہ ہو. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال بڑے عرصے سے اٹھ رہا ہے کہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. تو کہاں سے آئیں گے کمپیٹنٹ لوگ؟ ہم میں سے ہی نکل لیں نا. آپ میں سے نکلنے ہیں, لیکن الیکشن کے پروسیجر کو آسان بنائیں. آپ کا کون سا بندہ الیکشن, میں لڑ سکتا ہوں, آپ لڑ سکتے ہیں. آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے, کونسلر سطح کا الیکشن لڑنے کے لیے میں کہتا ہوں منیمم آپ کو 50 لاکھ روپے چاہیے. میں کہاں سے لاؤں گا 50 لاکھ روپے؟ آپ اس کے پروسیجر کو آسان کیجئے, کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نکالیے کہ جس کے اندر کہ ایک عام بندہ بھی الیکشن لڑ سکے. اب گاڑیاں ضرورت ہے, ان کو کھانے کھلانے ہیں, لوگوں کو لانا ہے لے جانا ہے, کوئی اس کا کوئی متبادل جب تک نہیں آئے گا تو عام بندہ کیسے لڑے گا؟ عام بندہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام سے بہتر صدارتی نظام ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب کابینہ چوز کرے گا
तो उसके फिर डेफिनेटली बाकी बंदों को इलेक्शन लड़ के नहीं आना पड़ेगा। एग्जैक्टली इलेक्टोरल कॉलेज मुख्तलिफ हाँ, तो फिर उसका जो है शायद ये बेहतर हो जाए कि उसके अंदर फिर वो कॉम्पिटेंट बंदे अपने सेलेक्ट कर सके, उन्हें ला सके और उनसे फिर अपना जो मतलूबा हदफ है वो हासिल कर सके। बाकी ये जो है ना, ये जो अब जो निज़ाम चल रहा है पार्लिमानी निज़ाम, ये फेल हो गया जी। इमरान खान फेल हो गए। नहीं, इमरान फेल नहीं हुआ। मैं आपको बात बताऊं, देखिए वो सोच दे सकता है ना, जितने भी लीडर, अब कमाल अतातुर्क था, सोच दी, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सोच दी आपको, वो सोच ही दे सकता है ना। बाकी किसी के घर जाके तो नहीं कह सकता यार ये चोरी ना करो, या ये जो भी इसकी बंदे हैं उनको जाके हाथ तो नहीं रोक सकता, पकड़ तो नहीं सकता ना। ये तो उनका काम है कि अगर एक बंदा, अगर आपको लीडर मिल गया यार, उसकी कदर कर लो। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, अगर इसके बाद अगर कौमों को अगर लीडर मिल जाते हैं ना, यूरोप में 100 बुराइयाँ सही, लेकिन उनके एनालिसिस बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर वो इसको ठीक कह रहे हैं ना, ईमानदार कह रहे हैं ना, लेकिन वो अपने किसी मिनिस्टर को भी जब कोई चोर होता है ना तो उसको करप्ट कह देते हैं। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर इमरान की क्या शोहरत है, रेपुटेशन है, उसको आप उस क्राइटेरिया में लेकर चलें तो आपको आंसर मिल जाएगा कि लीडर आपका अच्छा है, बहैसियत कौम हमें कुछ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की मार्केट में हम मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम, इस पर डिबेट जारी है और इक़्तिदार के ऐवानों तक ये बात पहुँच चुकी है। लोग क्या सोचते हैं, लोग कौन से निज़ाम को प्रेफर करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र मुझे है। बताएं, मुल्क में एक डिबेट जारी है और वो डिबेट है सदारती निज़ाम के हवाले से। ये डिबेट पहले हम कई दफ़ा सुन भी चुके हैं और इस पर डिस्कस भी हो चुका है। आवाम क्या सोचती है इस निज़ाम के हवाले से? देखें, हर शख्स का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक ये जो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसलिए बेहतर नहीं है चूँकि इसमें आप जिस शख्स को भी वोट दे देते हैं, चाहे वो उसका अहल है या नहीं है, वो आ जाता है। यहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे वज़ीर रहे हैं साइंस के जिनको पानी का फार्मूला भी नहीं आता है, ऐसे ऐसे वज़ीर तालीम रहे हैं जिनको एजुकेशन की ABC भी नहीं आती थी। तो सदारती निज़ाम एक लिहाज से इसलिए बेहतर है कि जो जिस मनसब का अहल होगा उसको वहाँ पर बिठाया जा सकेगा, और दूसरा ये है जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसका, वो बराह रास्त अवाम होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो फौरी इंसाफ का हसूल है या फौरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल हैं लोगों के लिए जो आसान है, वो मेरे ख़्याल में ये है, चूँकि इसको आज तक पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया ही नहीं गया। हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही यहाँ पर रही है और उसके सदारती निज़ाम ना होने के बराबर आया। वो इतना शॉर्ट पीरियड है कि उसको अकाउंट करते भी शर्म आती है। अच्छा, एक आइडिया ये है बिहाइंड दिस पॉलिसी और बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट और नैरेटिव कि लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को अगर सदारती निज़ाम के थ्रू पावर्स दे दी जाएंगी तो वो बेहतरी ज़्यादा अच्छे तरीके से ला सकते हैं। अभी खान साहब परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि अगर इस बंदे को दे दिया जाए, चूँकि मेरा किसी पॉलिटिकल की कोई जानबदारी नहीं है किसी के साथ भी, इस वक्त एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसे बंदे को सदारत दी जाए जिसकी जेब में बटवा ना हो, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कंपैरेटिव टू अदर पॉलिटिशियंस। टू अंदर जो पॉलिटिकल मटेरियल है आपके पास, उसको आप इसको उनके साथ कंपेयर कर लें। बाकी आप ये मत सोचें कि ये फरिश्ता है। आप ये देखिए कि आपके पास जो पॉलिटिकल मटेरियल है उसमें ये नंबर 1 है मेरे ख्याल में। आपने बड़ी अच्छी लिटरेट हमें राय दी अपनी, लेकिन इफ़ वी कंपेयर दीज 4 years, 3.5 years, 4 years with नून, with PPP, do you think कि सब्सटेंशियल ग्रोथ है इमरान खान के पीरियड में? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि आप फिगर्स को छोड़ें, फिगर्स अदाद व शुमार जो है ये गोरख धंधा जो है ये लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन आप ये देखें कि आज तक भूख शूख से कोई नहीं मरा है। मैंने तो ये देखा लोगों को बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। अगर यहाँ 500 रुपये किलो भी टमाटर बेचें तो लोग ले लेते हैं, अगर डॉक्टर उसको कह दे कि ना लें आप, वो छोड़ देगा। वो कम अज़ कम उसको थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए ख़ुद भी कि मुझे किस हालात में क्या करना है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ठीक है, गलत नहीं है।
یہ جو مہنگائی کا تاجر رو رہے ہیں، महंगाई मुझे कोई ऐसा दौर बता दें जिसमें ताजर नहीं रोए या हम नहीं रोए। کیا اس دور میں پہلے سے زیادہ رو رہے ہیں؟ یہ بات تو میں خود مارکیٹ کا وزٹ کر کے آپ کو دیکھیں میں بھی مارکیٹ میں ہی ہوتا ہوں. آپ دیکھیں مہنگائی کا جو بنیادی اصول ہے، مہنگائی کی تعریف یہ ہے کہ یا تو چیزیں بکنی بند ہو جائیں، اور اگر بند نہیں ہوتی تو کم از کم کم ضرور ہوں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ شام کو یہاں وزٹ کریں، آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی، آپ کو فروٹ نہیں ملے گا، آپ کو سبزی نہیں ملے گی. رونا دھونا ازل سے ہے، ہم ہی رو رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ قوت خرید لوگوں کی ہے. قوت خرید ہے، جن کی آج سے 5 سال پہلے نہیں تھی ان کی آج بھی نہیں ہے. جنہوں نے تہیا کیا ہوا ہم نے غریب ہی رہنا ہے. غریب ہونا جرم نہیں ہے، لیکن غریب رہنا جرم ہے. ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. لوگوں کی رائے آپ جان رہے ہیں، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. لوگ بہت سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، میچور ہو گئے ہیں. ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا ٹینیور ہے یہ ڈیموکریٹک، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے اپنی آواز جو ہے بلند کر کے اقدار کے ایوانوں تک پہنچانی ہے. ہم وہی کوشش کر رہے ہیں آپ تک وہ رائے پہنچانے کی. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. سر پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام، ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے. اب لوگوں کی رائے ہم جاننا چاہ رہے ہیں. تو اچھی ہے، اگر صدارتی نظام ہو جائے تو کم از کم سارے تو لوگ تو نہیں کھاتے رہیں گے، ایک ہی بندہ کھاتے رہیں گے، یا ایک ہی جو ڈیسیجن پاور ہیں وہ ایک ہی بندے کی اس میں آ جاتے ہیں. وجہ ہے کہ ہمارے اتنے بجٹ اور ساری چیزیں ویسٹ اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس پارلیمانی نظام میں یہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا نظام ہے، اس میں تو عوام کی رائے، عوام کی بات اور اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس اور پروسیجر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا ختم کر کے ایک صدارتی نظام کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ تو ظاہر ہے سر چیک بیلنس دونوں صورتحال میں ضروری ہوتے ہیں. وہ تو چاہے جمہوری اس پہ ہو یا پارلیمان میں اس میں ہو. دوسرے ملکوں میں بھی تو صدارتی آرڈیننس جب نافذ ہوتے ہیں تو چیک بیلنس تو رہتے ہیں. چیک بیلنس کے بغیر تو دونوں چیزیں جو ہے وہ امپاسبل ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کرم ہے. آپ سنائیں. ینگ لوگوں نے بڑا عمران خان کو سپورٹ کیا تھا، ابھی بھی کریں گے؟ جی جی ہم کپتان کو ہی سپورٹ کریں گے. کپتان کو کیوں سپورٹ کرنا ہے یار؟ پرفارمنس تو اتنی اچھی نہیں جا رہی ہے. کیوں نہیں، یہ ٹھیک ٹھاک اچھی جا رہی ہے. ملک کو پہلے وزیر اعظم نے برباد کیا ہے. اب عمران خان کیا کرے؟ قرضوں کو اتارے یا مہنگائی کو کم کرے؟ اچھا عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چیلنجز بہت درپیش ہیں اور اس وجہ سے جو ہے اتنی پرفارمنس نہیں ہے. جی جی کوئی بندہ اگر حکومت میں آتا ہے تو ملک کی بہتری کے لیے ایک دم نہیں ہوتا. ہر چیز کوئی ایک دم سے نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. عمران خان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اپنے مقصد میں. ہماری یہی دعا ہے. ابھی تک جتنے لوگوں سے ہم ملے ہیں عمران خان کی سپورٹ میں، بہت سارے لوگوں نے آرگیومنٹ دیے ہیں اپنے، بہت ساروں نے اپنا انالیسس دیا ہے، اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر ٹائم ملے گا تو ہی ول ڈیلیور. عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ زیرو ہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لینا 4 چفر کوئی بھی چیز ہے جو سستی تھی وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز ریٹس کہاں چلے گئے. جتنے لوگ سٹاک کر رہے ہیں، اسٹاکر جو ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اب آپ کس کو سپورٹ کریں گے آنے والے الیکشن میں؟ ہم نون لیگ کو کریں گے. آپ کے خیال میں نون لیگ کی کارکردگی نون لیگ بیسٹ تھی، ان سے تو 2000 درجے بہتر تھی. 2000 آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی کارکردگی بہتر تھی؟ جی سر، نون لیگ صاحب سے اچھے تھے جی. میٹرو کا کرایہ 20 تھا، ابھی 30 روپے ہے. اور جب سے خان صاحب آئے ہیں ہر روز مہنگائی اوپر ہی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں جی ہم کام کریں گے. جب عام مار جائے گی کام کریں گے. گھی کا پیکٹ 160 کا تھا، ابھی 400 کا ہے. آٹے کا تھیلا 800 کا تھا، ابھی 1400 کا ہے. سر ملک میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ صدارتی نظام زیادہ بہتر رہے گا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس میں زیادہ اختیار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ملک کو چلا سکتے ہیں. اچھا آپ کا کیا کہنا ہے کہ ابھی جو ہے حکومت عمران خان کی وہ بہتر طریقے سے نہیں چل رہی ہے اختیارات کی وجہ سے؟ بہت زیادہ بہتر طریقے سے چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ہے کہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ اختیارات استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں پاکستان میں ہی ہوتے ہیں؟
जी पाकिस्तान में। वैसे आप बाहर से आए हैं, जी किस जगह से आए हैं? सऊदी अरब से। जो एक्स पाकिस्तानी हैं वो क्या समझते हैं, जो हमारे वो तबका है जो बैरून मुल्क से यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजता है, वो क्या समझते हैं? वो यही चाहते हैं कि मुल्क तरक्की हो, उनके लिए आसानी हो, लेकिन ये है कि अब तक जो जितने भी बैरूनी मुल्क में है उनको इतनी सहूलत नहीं है जितनी होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने तो बड़े दावे किए थे कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए बड़ी सहूलियात देंगे, तो इतनी नहीं, उतनी नज़र नहीं आई है, अभी तक नहीं नज़र आई। इमेज कैसा है इमरान खान का ओवरऑल वहाँ पे? वैसे तो बहुत ज़्यादा इमेज तो अच्छे हैं, लेकिन जो बाहर गैर मुल्क जो बाहर हैं उनको इतनी फ़ायदा नहीं है, उससे इतने इस्तेफादात नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इतने फ़ायदा नहीं मिल रहा है उनको। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है? महंगाई तो बेशुमार हो गई है, लेकिन हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही उसकी वजह से। इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखती हैं? इमरान खान शायद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उनको कुछ करने देते नहीं हैं। क्या इर्द गिर्द के लोग जो हैं अगर ख़त्म कर दिए जाएं, एक सदारती निज़ाम आ जाए और इमरान खान उसके सदर मुंतखब हो जाएं, उनके पास पावर्स भी ज़्यादा हों? मेरा ख्याल है कि फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान की नीयत पे हम लोगों को शक नहीं है, वो ठीक है। आप समझती हैं उनकी काबीना ठीक नहीं है? बिल्कुल उनकी काबीना ठीक नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको ज़्यादा आगे पीछे हिलने नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते उस तरह जैसे। थैंक यू वेरी मच, आप अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? सलाम, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि किस तरह दी है सब्जी? सब्जी है जी 250 रुपये किलो ब्रोकली है और 70 रुपये दाना सलाद है, 200 रुपये किलो है। ब्रोकली इतनी महंगी क्यों है? इसका पैदावार कम है इसलिए। जी, ये चाइनीज़ सब्जी है और इसका बीज भी महंगा होता है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को अगर सदर बना दिया जाए तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? बहुत अच्छा बंदा है, ये सिलेंडर कभी कभी आते हैं। लेकिन महंगाई तो उसने बहुत ज़्यादा कर दी है। महंगाई थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसने बहुत रोशन किया दुनिया में। महंगाई करके? महंगाई करके नहीं, वैसे ये आम लोगों को पता नहीं चलते। सर मुझे ये बताएं कि मुल्क में क्या सदारती निज़ाम आना चाहिए? सर सदारती निज़ाम आए या वज़ीर आज़म वाला सिस्टम हो, सभी कोई किसी गरीब की नहीं सोचता है। हमारा तो इनसे यही मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब थे, उनको दुनिया ने अवाम ने इतना चाहा, लेकिन वो भी भाग गए पीठ दिखा के। ठीक है, अब ये खान साहब आए हैं, खान साहब बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब के इनके पास भी इतने इख्तियारात नहीं हैं कि वो इतना कुछ कर सकें। लेकिन अब खुदारा यही गुजारिश है इन लोगों से कि ये लोग आवाम का सोचें। तब्दीली कैसे आएगी सर, तब्दीली कैसे आएगी? सर तब्दीली जब लोग अपने गिरबान में झांकेंगे ना, तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी सर। ये बड़े सियासतदान आपको पता है कहाँ जब वोट लेना होता है उस वक्त तो आ जाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। तो आपका क्या नुक्ता नज़र है कि क्या निज़ाम तब्दील करने से तब्दीली आएगी या तब भी नहीं आएगी तब्दीली? सर इमरान खान साहब को ना सख्त होना पड़ेगा। जैसे वो पहले मिसालें देते थे ना कि चाइना में 24, 25, 26 वज़ीर लटका दिए गए थे, यहाँ पे भी यही कुछ होगा तो होगा, वरना कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे तो हुकूमत तो एक आइन के तहत, कानून के तहत, आइन के तहत तो है, लेकिन देखें ना तो वही वाली बात है कि नई मशीनरी में पुराने पुर्जे फिट करेंगे तो फिर यही कुछ होगा ना सर। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो निज़ाम इंसाफ भी हमारा मजबूत नहीं है ना। हाँ तो सर यही तो बात है, वो बेचारा क्या करे खान साहब। अब वो एक को उठाएगा तो यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम है, रोड जाम कर देते हैं। एक MNA एक MPA को उठा लेंगे तो उसने तो पूरे इलाके में थरथल्ली मचा देनी है। ये निज़ाम को वो कह रहे हैं तब्दील होना होगा, अब सदारती होना पड़ेगा, सदारती निज़ाम होना चाहिए सर, मुल्क के लिए अच्छा है मेरे ख्याल में। बहुत सारे लोगों ने ये राय दी कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। क्यों लोग क्यों कह रहे हैं? वो सर इसलिए कि आप देखें ना, पहले पीपल्स पार्टी आई है, NFC अवार्ड किया है उन्होंने, सूबों को अलग करके बैठ गया वो अब सुकून से। सिंध की कमाई वो खुद खा रहा है, किसी को दे रहा है, वो वफाक को तो नहीं दे रहा ना वो। ये चीज़ वाकई सही कह रहे हैं आप, ये ख़त्म होगी तो हमारा मुल्क यूनिटी में आएगा। चलें जी, कुछ एक और सदारती निज़ाम के जो हामी हमें नज़र आए। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनका नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाएँगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। संडे मार्केट में हम मौजूद हैं और लोगों से उनका नुक्ता नज़र जान रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी, इमरान खान के ये जो 3 साल रहे हैं, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि तीसरे साल में जो GDP ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, 5.3%। उसके साथ वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है, लोगों के लिए हमने जॉब क्रिएट्स की हैं। इसके साथ जो डिबेट चल रही है वो है सदारती निज़ाम की। क्या सदारती निज़ाम आना चाहिए सर, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो हम एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं सदारती निज़ाम को, वो कौम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको बेहतर करना चाहिए, उसके ग्रास रूट लेवल पे शुरू होना चाहिए और वही चलना चाहिए। आप पार्लिमानी निज़ाम को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मिले हैं वो कहते हैं यार, अपनी राय है ना, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रेसिडेंशियल ठीक है, और ये तो आजकल मीडिया में भी चल रहा है, डिबेट चल रही है कि उठा दी एक बहस कि भाई ये पार्लिमानी वर्सेस प्रेसिडेंशियल, लेकिन जो एक्चुअल जो फैक्ट है ग्राउंड पे वो पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको ग्रास रूट लेवल से ऑनेस्टली चलाना चाहिए और वो बेहतर है। आप पार्लिमानी निज़ाम के हामी क्यों हैं? मैं ये वजूहात जानना चाह रहा हूँ ताकि लोग एजुकेट हों, लोगों को पता है। इसलिए कि वो आप पहले सिलेक्ट करते हैं, नीचे आपने प्रोविंशियल असेंबलीज को सिलेक्ट करते हैं एक एरिया के बेसिस पे, जबकि प्रेसिडेंशियल में आपका कोई एरिया नहीं होता, एक बंदा खड़ा होता है पूरे पाकिस्तान से, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ता है। जबकि पार्लियामेंट में आप एरिया वाइज पे अपना नुमाइंदा चुनते हैं, फिर वो जाते हैं असम्बलीज़ में, अपने चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, और उसके बाद इसी तरह से सेनेट के इलेक्शन भी होते हैं। तो इसी तरह से नेशनल असम्बली में जाते हैं लोग, अपने एरिया के बेसिस पे नेशनल असम्बली में जाते हैं, वहाँ बैठ करके जिसकी मेजॉरिटी होती है तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि एक आम आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, इतना सरमायादाराना निज़ाम है, तो इसमें जमहूरियत होना, पार्लिमान होना एक बेवकूफ़ सी चीज़ है। लोग समझते हैं ना, ये तो आपकी अपनी सोच है। अगर आप ऑनेस्टली लड़ते हैं तो आप लड़ सकते हैं, अगर आपके एरिया में आपकी फुटिंग्स हैं तो आप बगैर पैसों के भी। क्या हमारे मुल्क में ऑनेस्टी के साथ इलेक्शंस होते हैं? कराना चाहें तो कर सकते हैं। 1971 के भी इलेक्शन हुए थे, ऑनेस्टली हुए थे। तो आप समझते हैं कि अगर ईमानदारी के साथ इसी निज़ाम को परस्यू किया जाए तो बिल्कुल से बेहतर होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा। खान साहब की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमें सिर्फ महंगाई वर्ल्ड वाइड फैक्टर है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन महंगाई दुनिया में हो रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न, लेकिन हमें बहुत बाहर सारी चीज़ें चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान बनने के बाद हाईएस्ट हैं, ठीक है ना। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो आ रही है बाहर से वो हाईएस्ट है, इससे पहले कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो ये सब चीज़ें आपकी इकानमी को बूस्ट करती हैं। मुझे ये बताया कि खान साहब कहते हैं कि लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई है, जॉब क्रिएशन हुई है, तीसरे साल में GDP की जो शरह है वो 5.3% तक रही है। आप लोगों को ऑन ग्राउंड ये नज़र आ रहा है? कागज़ों की हद तक या हिसाब किताब के अंदर तो टीवी में, रेडियो वगैरह पे सुनने के हद तक तो ये चीज़ नज़र में आती है, लेकिन जो हमारा लोगों के साथ कंसर्न होता है, गुफ्तगू चीनीद होती है आपस में, बातचीत, कहीं मजलिस में बैठे हुए कहीं, तो हर बंदा परेशान ही नज़र आता है। परेशान नज़र जो पहले जो हालात थे ये उससे तंग हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। कई फैमिलीज़ को ऐसे भी जानते हैं कि जो बेचारे अच्छे स्कूलों से हटाते नीचे एक दो बच्चों को दूसरे स्कूलों में डालना शुरू किया हुआ है, बजट मुतासर होना शुरू हो गया, जिसमें जिस सैलरी में या जिस इनकम में पहले जितनी चीज़ें हो जाती थी, मैनेज हो जाती थी, वो चीज़ें होना मुश्किल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि खान साहब के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है, इस वजह से ये नहीं कर पा रहे। क्या वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? दूसरा, ये डिबेट इस वजह से भी की जा रही है कि अगर सदारती निज़ाम आ जाए तो इख्तियारात मज़ीद बढ़ सकते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो वो तो वही ठीक है जी, एक अमीर होता है और मशवरा वगैरह सबसे हो जाता है, उसके बाद फ़ैसला एक ही का होता है। बाकी अभी मौजूदा हालात में जो इख्तियारात की बात है वो तो ऐसा ही है। अब ऑर्डर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, जो रिपोर्टें आ जाएंगी उसके मुताबिक वो अहकाम जारी कर देंगे, नीचे टीम तो फिर वही है ना सारी। ये बताएं कि मुल्क में सदारती निज़ाम आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्यों सपोर्ट करते हैं आप सदारती निज़ाम को? इससे तंग आए हुए हैं और मुल्क कौम का खर्चा बचेगा, मुल्क और कौम का खर्चा बचेगा। जो असम्बली में बेशक सरकारी मुलाज़मीन हैं, असम्बली में बैठे हैं, उनका बेतहाशा वो प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में पार्लिमानी सिस्टम ही बेहतर है, तो इसमें जो है ना ज़्यादा जो है ना स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम में फिर इतने स्टेक होल्डर्स शामिल या इतनी कंसल्टेशन शामिल नहीं होती है। सर, लोग ये कह रहे हैं कि जब निज़ाम की तब्दीली आएगी तो असल में वो तब्दीली जो हम सोचे बैठे हैं 3-3.5 साल से कि वो आएगी, वो आ सकती है। और इमरान खान के अगर इख्तियारात बढ़ा दिए जाएँ तो वो
कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? देखें, इमरान खान नहीं, इंडिविजुअल की तो बात हम कर नहीं रहे ना, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि आपके असम्बली में इख्तियारात हों, पार्लियामेंट के अंदर इख्तियारात हो, जहाँ जो है ना डिबेट हो और सारे स्टेक होल्डर्स उस पर जो है ना अपनी ओपिनियन दे दो और जो मेजॉरिटी का डिसीजन हो, तो वो जो है ना मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इंस्टेड ऑफ जो है ना एक आदमी के जो है ना डिसीजन से। इसमें ये जो आप बात करें, इसमें एक लूप होल ये है कि रूल्स, प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स और वो जो एक छोटी सी भी आपने अमेंडमेंट करनी है, लेकिन वो बहुत आपको पता है कि ज़रूरी है, अपोजिशन को साथ लेके चलना, फिर अपोजिशन उस पर पॉलिटिक्स करती है, तो ये तमाम चीज़ों से एक ही दफ़ा छुटकारा हो, लोग ये कहते हैं। नहीं, देखें, इसमें अगर देखें लॉज और रूल्स आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है तो मतलब ये भी आप कर सकते हैं कि आप लॉज को अमेंड करें, रूल्स को अमेंड करें। जो ऐसा नहीं होता कि हम छोटी सी, अगर हमें इस्लाहाती जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं और उसके लिए हमारे साथ अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं हो रही है, तो लॉस जो है वो पूरे कौम का हो रहा है। देखें, यही तो खूबसूरती है ना पार्लिमानी निज़ाम का, कि पार्लिमानी निज़ाम में आपको देखें मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई मतलब हर्फ आखर नहीं होता है, तो यही चीज़ इसकी खूबसूरती है कि आपने जो है ना अपोजिशन के साथ बैठना है और जो है ना उनसे कंसल्ट करनी है और ऐसा कोई फ्रेमवर्क आपने बनाना है जो दोनों के लिए एग्रीएबल हो। तो यानी आप कह रहे हैं कि निज़ाम तब्दील करने से कोई तब्दीली नहीं आनी? निज़ाम तब्दील करने से नहीं होगा, लेकिन हमें वहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को, पार्लिमानी निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना होगा और जो अमेंडमेंट्स अगर चाहिए उसके लिए तो हमें अमेंडमेंट्स करने चाहिए। ठीक। नाज़रीन, जहाँ पे लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, वहाँ पे ही जो पार्लिमानी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसको भी सपोर्ट किया और उसके हक़ में अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। हमने मुख्तलिफ़ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स आप तक पहुँचाए। एक बात जो बड़ी क्लिक हुई है और जो बहुत ज़्यादा लोगों ने की है कि निज़ाम तब्दील करने से या हुक्मरान तब्दील करने से या हुकूमत के तब्दील होने से तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आपके अपने रवैये को तब्दील करने से, अपने आप में बेहतरी लाने से ज़रूर आएगी, और वो तब्दीली में हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड आपसे मुलाकात होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।